introduce yourself in terms of your... Just one small introduction. Yeah. All of you know, after the budget, from 2019, except for 1 year, the entire finance ministry team goes all over the country, say about 4-5 places, to explain the budget. In that process, we meet up with the city's business leaders, any association from the state related to any particular sector, and then from them we take the input, and if necessary, if something is important, we even introduce that suggestion as an amendment, and before the budget, entire finance bill gets passed. That is a practice which has come to force from 2019. Prime Minister Modi wanted us to take the budget and go meet with people, and if there's a need, take the input and do any amendment. సో తెలుగులో వచ్చిన వాళ్ళకి మీడియాకి ఇదే విషయం ఒక్క నిమిషం తెలుగులో చెప్తానండి. ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ టేబుల్ చేసినాక ఒక బ్రేక్ ఉంటుంది మధ్యలో. ఆ బ్రేక్ పీరియడ్లో మళ్ళీ పార్లమెంట్ వచ్చి ఫినాన్స్ బిల్ మీద డిస్కషన్ చేసి పాస్ చేస్తారు. మళ్ళీ చేసే ముందు ఒక బ్రేక్లో దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ బిజినెసెస్ తోటి మీట్ అవ్వాలో ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి అన్ని అధికారులతోటి, ఆల్ సెక్రటరీ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ తోటి దేశవ్యాప్తంగా వెళ్ళి ప్రతి చోసన్ ప్లేస్లో అక్కడ ఉన్న ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్, లాయర్స్, బిజినెస్ లీడర్స్, అట్లా ఉన్నటువంటి అసోసియేషన్స్ అందరితోటి డిస్కషన్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ని తీసుకుని, కొన్ని ఇన్పుట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటే దాన్ని ఒక అమెండ్మెంట్ కింద తీసుకెళ్ళి బడ్జెట్ పాస్ చేసే ముందు ఆ చిన్న మార్పులు చేర్పులు చేస్తాం. అదే సిరీస్లో ఈ సంవత్సరం కూడా ఆల్రెడీ ముంబై వెళ్ళాం. ఇలా ఒక్కొక్క డెస్టినేషన్ వెళ్ళే ముందు సెకండ్ డెస్టినేషన్గా, ఐ మై రైట్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్లేస్, రైట్, సెకండ్ డెస్టినేషన్గా విశాఖపట్నం వచ్చాం. ఇక్కడ ఇందుకు ముందు నేను చెప్పినట్టు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ అందరూ మాతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కస్టమ్స్ అధికారియో లేకపోతే ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సో వాళ్ళందరూ కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నారు ఆ మీటింగ్లో. సో దాని భాగంగా అయిపోయినాక, ఆ మీటింగ్ అయిపోయినాక ఇక్కడ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నడిపించుకోవాలని మీ అందరితోటి కలవడం జరుగుతుంది. సో ఫార్మల్గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ ఇప్పుడు. Okay, friends, let us start. First question, please. Yes, please. Please introduce your name and your designation and organization. Yeah, madam, I am state correspondent for Deccan Chronicle, Visakhapatnam. And my question is about this Trump's repeated announcement of reciprocal tariffs. Please bring the mic closer. What kind of impact it's going to have on Indian economy in general, in particularly AP, which leads in marine export? We almost export around 20,000 crore every year. Reciprocal tariff is something about which the US President has been speaking. The Commerce Minister, Shri Piyush Goyal ji, is already gone to US, and he will be talking with the US Commerce Secretary and also US Trade Representative, the USTR as they say. And based on the negotiation, he will have to come back and then we'll take a call. But before going, he's had consultations with a lot of stakeholders, and only after that he's gone to negotiate and talk with the US representatives. So it is only as we progress through the negotiation we'll be able to make an assessment. But we keep Indians' export interests in mind. Even today in the morning, in this meeting, there was a lot of question. The meeting which we held before we came here, there was a lot of question about how India's export interests will be protected, particularly also as you are asking about export interests of Andhra Pradesh. This is the response that I can give you now. At the moment, we are seized of the problem, and the Commerce Minister is gone there for talking with the US representatives. Please give the mic.
Trump says in yesterday's Congress meeting, India charges us auto tariffs higher than 100%. It will be impact on both countries' relationship. Do you think it? How do you defend this? It will be impact on both country relationships, and how do you defend this 100% charges on the US imports? It, first of all, what prevails today as tariffs are on very different counts. One, to protect your own industry, which you will continue to protect even afterwards. But it's also a question of our exports and the possibility of our exports also in reaching newer markets. So when you are at a stage of development where your own industry has to grow, you will tend to make sure that as per the WTO norms, whatever is the trade tariff which you can levy. Tariff is a legitimate instrument. You can levy, you will levy. So that is how it has been happening. And it is consistent, as I said, with the WTO framework. Now, the question of a bilateral relationship with a country and the tariff discussions between the two countries concerned is what we are referring to now when we are talking about the US and India. So, both countries, obviously, they will take care of their interest and we'll keep India's interest on the top and negotiate with them to see how best we can take it forward. Hello. So, madam, my name is Aditya Savarwal. I write for an industrial business publication from the state of Andhra Pradesh. I had a quick clarification from you, and you could just, I think, like help us understand if this is correct or wrong. A lot of the trade people that we speak to over here tell us that they would like to have a single GST department and not have a central and a state, because I think the CESIs gets notices from both the wings. So probably in this, going towards an ease of business parameter, would that be something that the department is thinking about going forward? No, it's not thinking at the moment about it because the structure of the GST itself has a state GST component and a central GST component. Now, if you're trying to say that the state and the center are doing both parallelly things which should have been done only one singly, there are issues which can be taken up and discussed. But the suggestion that you give me straight away, sort of on its own, without any prompt, raises a lot of questions about how do we view the center and state, the federal structure in this. Because as it is, we have brought in one tax, one nation, one tax. Of course, it has slabs and so on. But it's a question of the center and states having agreed to a particular format. So for ease of doing business, if you want it simplified, there can always be ways in which we can all talk about. Yeah, please, mic on the back side, please. నమస్కారం మేడం గారు, నా పేరు మధు, ప్రజాశక్తి బ్యూరో చీఫ్ విశాఖపట్నం. కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏ రకమైన బడ్జెట్ సపోర్ట్ ఇవ్వబోతుంది, ఆల్రెడీ ఇస్తుంది, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆంధ్ర నిన్న బడ్జెట్ నిన్ననో ఒక 3-4 రోజుల క్రితం బడ్జెట్ టేబుల్ చేశారు కదండి. ప్లస్ జూలై 24 బడ్జెట్లో ఆంధ్రాకి ఏమేమి చేయబోతున్నాం అనేది కూడా వివరంగా మనం చెప్పాము. మిగతా స్టేట్స్ తోటి ఆంధ్రాకి రావాల్సిన ట్యాక్స్ ద్వారా, డెవల్యూషన్ ద్వారా వచ్చే డబ్బు ఎలాగైనా వస్తుంది. అది కాకుండా స్పెసిఫిక్గా ఏమేమి స్కీమ్స్ చేస్తున్నాం ఆంధ్రా కోసం అనేది పోయిన బడ్జెట్లో, జూలై బడ్జెట్లో చెప్పాము. అది కూడా ముందుకు సాగుతున్నాయి. అట్లాగే ముందు నుంచి నిలవ ఉన్నటువంటి పేమెంట్స్ పోలవరం కన్స్ట్రక్షన్కైనా లేకపోతే ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్కైనా అవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా క్లియర్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ పట్టు కూడా ఫిబ్రవరిలో 25-26 సంవత్సరానికి కావాల్సిన బడ్జెట్లో కూడా ఆంధ్రాకు మనం స్పెసిఫిక్గా ఏమేమి చేస్తున్నాం అనేది స్పెసిఫిక్గా డిస్క్రైబ్ చేశాను. బడ్జెట్ ద్వారానే RINLకి ఎక్స్పెక్టేషన్, అంటే నా ఎక్స్పెక్టేషనో మీ ఎక్స్పెక్టేషనో చెప్పట్ల, క్యాల్కులేషన్ ద్వారా వచ్చిన అమౌంట్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఇచ్చి కొంచెం కన్సిస్టెంట్గా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలి. ఉన్న 3 ఫర్నేస్లో ఒక్క ఫర్నేసే ముందు చేసింది, ఎప్పుడో ఒక సమయం రెండో ఫర్నేస్ పని చేసింది, కానీ మూడో ఫర్నేస్ ఎప్పుడు కూడా పని చేయలే.
అట్లాంటి లెవెల్కి వచ్చినటువంటి ఆర్ఐఎన్ఎల్ని రెస్టోర్ చేయడానికి, దానికి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారానే బాగా అనౌన్స్మెంట్ చేసాం. అది కాకుండా ఆ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఏ బ్యాంక్స్ వాళ్ళతోటి డీల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరం కూడా ఇప్పుడు ఆర్ఐఎన్ఎల్కి ఫేవరబుల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్ వాళ్ళు బ్యాంకు ద్వారా కూడా ఇప్పిస్తున్నారు. అట్లాగా ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ డెవలప్మెంట్ కూడా 2 నోడ్స్ ఆ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో ఉన్నాయి. ఆ 2 నోడ్స్కు కూడా సపోర్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఫుల్గా వస్తుంది. అమరావతికి క్యాపిటల్ బిల్డింగ్ కోసం వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆర్ ఏడిబి ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా లోన్స్ తెప్పించాలి, దానికి ఫేవరబుల్గా నెగోషియేషన్ జరగాలి అనేది మీద మేము అందరం కమిట్మెంట్ ఇచ్చాం. అవి జరుగుతూ ముందుకు పోతున్నాయి. రెడీగా నేను ఇవి చెప్పగలుగుతున్నాను. కేంద్రంతో లింక్ అయిన ప్రతి ప్రాజెక్టుకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏ రకమైన లోటు లేకుండా ఫుల్గా సమర్థన ఇస్తాం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి కలుస్తున్న ప్రతిసారి కూడా మేము చెప్తున్నాం. నేను ఇప్పుడు కూడా మీ ముందు చెప్పడానికి ఫుల్గా సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. Mike, please, Mike. Good afternoon, madam. This is Chandu Yadav from Suman TV Regional Chief. సో ఇప్పుడు మనం మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటూ కూడా స్టార్ట్ చేసాము. సో మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా మనకి ఎంత అడ్వాంటేజ్ అయితే వస్తుందో, సో ఫర్ సపోజ్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా మేక్ ఇన్ చైనా, మేక్ ఇన్ జపాన్ అంటున్నాయి. సో అటువంటి అప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్కి ఇది ఎంత అడ్వాంటేజ్ అవుతుందో అంతే డిసడ్వాంటేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా. అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా చేయవద్దని అంటున్నారా? మనం మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటున్నాం, అట్లా అదర్ కంట్రీస్ కూడా ప్రతి దేశం వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనే దానికోసం మనం మన దేశాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా తయారు చేయకుండా కూర్చోవడం వీలవదు కదండి, చెయ్యాలి కదా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి కాంపోనెంట్ ఒక మాటకి చెప్తున్నా, మన జీడిపిలో సర్వీసెస్ ద్వారా కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది 60% వరకు వెళ్ళిపోయింది. అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చేది ఒక 12, 13 ఎప్పుడు నుంచో ఉంది. అది కొంచెం ముందుకు పోతుంది, కొంచెం వెనక్కి వస్తుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కూడా అదే రకంగా 12, 13లోనే ఉంది. అది మనం దగ్గర 20, 21 వరకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం 2015లో మోదీ గారు అనౌన్స్ చేశారు, మేక్ ఇన్ ఇండియా మన దేశంలో చేస్తాం. అది కాకుండా 2020లో ఆత్మనిర్భర్ అనౌన్స్మెంట్స్ చేసాం. మన దేశానికి కావాల్సినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనమే ఉత్పాదన చేయడానికి అంత శక్తి మన దగ్గర ఉండాలనే దానికోసం మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాం. దాని ప్రకారం వెళ్తున్నాం. మిగతా వాళ్ళు చేస్తున్నారనే దానికోసం మనం ఆపలేము. కానీ మన దేశానికి కావాల్సినదని మినిమం మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి కదండి. ఒక ఉదాహరణ, 2 ఉదాహరణ మనం మోదీ గారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు. మన చౌతి పూజ చేయడానికి విఘ్నేశ్వరుడు మూర్తి కూడా మట్టిలో చేయడం పోయి ఈ దేశంలో చైనా నుంచి వచ్చేయడం మొదలుపెట్టాయి. అలాగే ఈ దేశంలో ఎక్కడ పడితే మీకు బ్యాంబూ ఉంది. అగరబత్తి చేయడానికి కూడా బ్యాంబూ చైనా నుంచి, వియట్నాం నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయడం మొదలైంది. అగ్గిపెట్టెలు మన దేశంలో తయారు చేసాము. ఆ అగ్గిపెట్టెలు కూడా ఇప్పుడు విదేశాన్ని వస్తుంది. ఇట్లా మనకు రోజువారీ కావాల్సిన పదార్థాలని కూడా ఇవాళ బయట దేశం నుంచి, చైనా నుంచి తెప్పించడం ఆ పరిస్థితికి వచ్చేసాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సరి, తెలంగాణలో సరి ఫార్మస్యూటికల్స్ పెద్ద ఎత్తున మందులు తయారు చేసేది మన లీడింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు ఉన్నాయి కదా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మా సెంటర్ హబ్. వాళ్ళకి యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటారు, ఏపీఐ. మీకు ఒక మెడిసిన్ తయారు చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మన దేశంలో ఫుల్గా తయారు చేసేవాళ్ళం. కానీ ఒక 25-30 సంవత్సరం క్రితం వాళ్ళు మన మీద డంప్ చేయడం వల్ల, ప్లస్ మనం 100 రూపాయలకి తయారు చేసిన అదే ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు 30 రూపాయలకి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినప్పటికీ మన దేశంలో ఏపీఐ ప్రొడక్షన్ మెల్లగా తగ్గిపోయి అవన్నీ అక్కడ వెళ్ళిపోయాయి. కానీ మందులేమో మనకు కావాలి. ఆ ఏపీఐ మనం ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతున్నాం అని తెలిసిపోయినాక అదే 100 రూపాయలని ఇవాళ 300కి వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు. మనకు వేరే మార్గం లేకుండా వాళ్ళ నుంచి తెప్పిస్తున్నాం.
ఇవన్నీ ఉండకూడదు. మన దేశానికి కావాల్సినది అట్లీస్ట్ మనమే ఉత్పాదన చేసుకోవాలనే దానికోసమే మేక్ ఇండియా, దాని తర్వాత ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రెండు కలిపి ఇవాళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దానివల్ల యువకులకి వాళ్ళ జాబ్స్కి బెటర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉంటుంది. ఎక్కువ అగ్రికల్చర్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది బయట వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారంటే ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి జాబ్స్కి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. అందువల్లే మేక్ ఇన్ ఇండియా. మేడం, ఆర్ఐఎన్ఎల్కి సంబంధించి స్టీల్ ప్లాంట్ యూనియన్స్ అన్ని కూడా 3 years పాటు ట్యాక్స్ హాలిడే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ప్యాకేజ్తో కొంత సర్వైవల్ అవుతాం, ఇంకా ఉన్నటువంటి కష్టాలను అధిగమించాలంటే ట్యాక్స్ హాలిడే కావాలని అడుగుతున్నారు. దానికి ఏమైనా సానుకూలమైన నిర్ణయం ఏమైనా తీసుకోబోతున్నారా? ఇంకోటి ఏంటంటే క్యాపిటల్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయాలని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. దాని మీద కూడా మొదలు పెట్టాము కదండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో అంతకంటే కూడా మనం ఇస్తున్నాం కదా, చూద్దాం. మేడం, ట్యాక్సేషన్ విషయంలో కంపేర్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సర్వీస్ సెక్టార్ కానీ మిగతా కొంత పెరిగింది, సో డిజిటల్ పేమెంట్స్ వల్ల పెరిగింది. బట్ కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్తో సో ట్యాక్స్ పేయర్స్ పర్సంటేజ్ ఇండియాలో పాపులేషన్ ఎక్కువ కావచ్చు, బిజినెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ పర్సంటేజ్ అనేది ట్యాక్సేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల పేయర్స్ తగ్గిపోతున్నారు. సో బ్లాక్ మనీ కావచ్చు, అదర్ ఇష్యూస్ పెరుగుతున్నాయి. సో దీన్ని లిబరల్ చేసి ఎక్కువ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ ఎనీ పాసిబిలిటీ? ఆల్రెడీ యు ఆర్ స్టార్టింగ్, బట్ యూ హ్యావ్ మోర్ ఎనీ పాసిబిలిటీస్? ఇప్పుడు 12 లక్షలు సంపాదించే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ లేదని చెప్పామండి. అది ఇంకా ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు నుంచి ఇంప్లిమెంట్ కావాలి. ఇంకా 20 రోజుల నుంచి మొదలుపెట్టే ఆ సంవత్సరంలో మీరు 12 లక్షలు అంటే నెలకి ₹1,00,000 సంపాదిస్తే మీరు ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమంది మమ్మల్ని తిడుతున్నారు, మీరు ఈ దేశంలో మొత్తం 8 కోట్ల జనమే అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ నెట్లో వస్తున్నారు. దాంట్లో నేను అప్రాక్సిమేట్గా చెప్తున్నాను, నంబర్స్ కోట్ చేయవద్దు. దాంట్లో దగ్గర 5 కోట్లే ఫైల్ చేయవలసిన పరిస్థితులు ఉన్నారు. యాక్చువల్గా చూస్తే 2 కోట్ల జనమే ట్యాక్స్ అంటూ ₹1, ₹10, ₹1,00,000 కడుతున్నారు. Am I right? Is that the number, Ravi? What is the income tax total number of people who are filing assessment, who are just filing assessment, who are paying tax? What are the approximate? A total of 9 crore taxpayers, the returns are being filed by 9 crore PANs, and out of which about 3 crore people are actually paying the tax. So atla unnappudu ఇది ఈ 12 లక్షలు వచ్చే ముందు, దిస్ ఇస్ బిఫోర్ ద 12 lakh, రైట్? Yes, ma'am. సో ఈ 12 లక్షల వరకు మీరు ట్యాక్స్ పే చేయక్కర్లేదని చెప్పే ముందు వరకు ఆ నంబరు ఇప్పుడు 12 లక్షల వరకు మనం ఈ బడ్జెట్లో ఇచ్చినాక అది ఇంకా కూడా తగ్గుతుంది. ఇట్ కెన్ బికమ్ లెస్సర్. You are reaching about 100 crores people, but taxpayers feel less. So if మనము ఈ ట్యాక్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మీరు అనేది ఏంటంటే 12 lakhs వరకు 2 lakhs ఇచ్చారు మేడం. కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్లో మీరు సార్ చెప్పినట్టు హ్యావ్ టు ఓన్లీ 3 crore people, అరౌండ్ 100 crores. సో ఇందులో బిజినెస్ సెక్టార్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది వస్తున్నారు, స్మాల్ బిజినెస్ కానీ మీడియం బిజినెస్, దే గెట్ ఇట్ ద ప్రాఫిట్, బట్ దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ద ట్యాక్సెస్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు పేయింగ్ మినిమమ్ ట్యాక్స్ ₹1 or ₹10, 100, whatever it may be. So if you have any plans in future, not at present. మన ఇండియాలో మంత్లీ ₹1,00,000 సంపాదించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మేడం? అంటే సామాన్య ప్రజల వరకు వస్తే ఒక్క నిమిషం, అంటే మీ ఐడియా, ఈ ప్రశ్న అడిగే వెనక ఏమి ఐడియా? ప్రొవర్టీ కూడా ఎక్కువే కదా మేడం. మన ఇండియాలో మంత్లీ ₹1,00,000 సంపాదించాలి, మినిమం గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉండాలి, అది హైయర్ ఆఫీషియల్స్ అయి ఉండాలి. అయ్యయ్యయ్యా, మీరు అర్థం చేసుకున్నదే తప్పు అంటున్నా. నేను మినిమం ₹1,00,000 సంపాదిస్తే మీకు ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ చెప్పలా. 1,00,000 వరకు నీ 80,000 సంపాదించినా, 70 సంపాదించినా, 50 సంపాదించినా, 30 సంపాదించినా, 10,000 సంపాదించినా కూడా నీకు ట్యాక్స్ లేదని అంటున్నా బాబు. మీరు ఉల్టా చెప్తున్నారు. అది తలకింద ఇది ముందు ట్యాక్స్ రిలీఫ్ ఇచ్చినాక ఒక్కొక్కరిని 1,00,000 వరకు తీసుకెళ్తా.
దాని తర్వాత 1,00,000 దాటుమంటాం, అప్పుడు ట్యాక్స్ వేసుకుంటాం. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద 30% ఉంటుందనే దానివల్లనే కొంత ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది. అది తగ్గిస్తే ఎనీ పాసిబిలిటీ అంటే ఆల్రెడీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో వచ్చిన 100 రూపాయల్లో 30% గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి అంత పే చేయడానికి ఇష్టపడడం లేదు, అందుకే చాలామంది పే చేయట్లేదు అనేది దర్ ఇస్ అ రీజన్. సో ఇఫ్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అంటే ట్యాక్స్ పేర్స్ 100 కోట్లు సంపాదించే వాళ్ళు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మీరు చక్కగా మీరు తెలుగులో చెప్తున్నప్పుడు విన్న సుంపట్టుగా ఉంది, కానీ విషయం అది కాదు. ఈ పట్టు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చరే మార్చాం కదా. ఈ 12 లక్షల వరకు సంపాదించే వాళ్ళకి మీరు ఏ ట్యాక్స్ కట్టవద్దు అని చెప్తూ, నువ్వు 2 లక్షలు సంపాదిస్తే ఇంత, 4 లక్షలు సంపాదిస్తే ఇంత, 8 అంటే ఇంత, అలా చెప్పుకొని 50 లక్షల వరకు 1 కోటి రూపాయలు దానికంటే పైన ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రేటు పెడుతున్నాం. అది ఎందుకు పెడుతున్నాం అండి? 12 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్న వాళ్ళకి అది ఒక్కటే వాళ్ళ శాలరీని అన్నప్పటికీ ఏం ట్యాక్స్ లేదు. కానీ ఒక 50 కోట్లు సంపాదించేవారు 50 లక్షలు సంపాదించిన వాళ్ళకి మొదటి 2 లక్షల్లో కూడా వాళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అందుకే కదా 2, 4, 6, 8% ఆర్ ద రేట్ గివెన్. సో 30% వాడు కట్టే ముందు ఈ 2 వల్ల 4 వల్ల 6 వల్ల బెనిఫిట్ ఉంటుంది వాడికి. సో ఈ మొత్తం ఇది గుచ్చాయింపుగా సోషల్ మీడియాలో పెట్టే అమౌంట్ని పెట్టుకుంటే మీరు డిసైడ్ చేయవద్దండి. 30% పే చేయడానికి అతను వచ్చే అప్పటికే ఈ 2, 4, 6, 8 ఒక్కొక్క అమౌంట్కి వాళ్ళు రేటు పెడుతున్నారు చూడండి. 2 లక్షానికి మొదటి 2 లక్షానికి నువ్వు 2% కట్టు, 2కు పైన నుంచి 4 వరకు 4% కట్టు అని పెడుతూ వస్తూ ఉండగా మీకు మీ మొత్తం శాలరీలో ఇవన్నీ అమౌంట్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ వస్తుంది. అతను 30% అంత త్వరగా రీచ్ అవ్వరండి, వాళ్ళ గురించి అంత కంగారు పెట్టుకోవద్దు. రీసెంట్గా నేను 22 lakhs పెట్టి ఒక కార్ కొనుక్కున్నాను మేడం. నేను ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ కట్టిన దాని తర్వాత 22 lakhs పెట్టి కట్టుకున్నాను. అందులో షోరూమ్ ఎక్స్ ప్రైస్ 16 lakhs. అందులో జిఎస్టీ వేసి ఆల్రెడీ బయట షోరూమ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. తర్వాత నేను ట్యాక్స్ రోడ్ ట్యాక్స్ కట్టాను. రోడ్ ట్యాక్స్ కాకుండా తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ ట్యాక్స్ కట్టాను. తర్వాత బయటకు వచ్చాక పెట్రోల్ డీజిల్ ట్యాక్స్ కడతాను. తర్వాత టోల్ ట్యాక్స్. ఇన్ని ట్యాక్సులు తెలియదు మేడం. అంటే నా బండి వాల్యూ 12 లక్షలు అయితే నేను 22 లక్షలు కడుతున్నాను. అంటే 10 లక్షల పైగా నేను ట్యాక్సే కట్టాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ కట్టింది దాని మీద. హౌ కెన్ యూ జస్టిఫై దిస్? Taxation is not because you have paid tax and therefore for everything else you are going to get a relief. It's not that. Ajay, would you want to explain the justification, or CBDT or anybody can explain the justification? You are going and buying a commodity which is produced, on which a tax is levied because it is produced with certain inputs. That tax you're paying. It's all right. You are at least in a position to go buy a buy a car. There are many others who can't. Now, what happens to the road which is levied on which you're flying your car? That road is not laid by God. It is laid with government money. Where does it? No, wait a minute. It's all right. It sounds again like that person. With due respects. దయచేసి నన్ను మన్నించండి. ఈ మాటని తిప్పేసి ఆవిడ ఇలా చెప్పారండి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, చూసారా వస్తుంది, ఇది మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో ఈ ధ్వనిలో వస్తుంది. ఆమె ఏంటండి ఇలా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిందండి, ఈ ధ్వనిలో వస్తుంది. దయచేసి అది కాదండి. ఈ దేశంలో ఉన్న మనం అందరం కూడా చాలామంది, మనలో చాలామంది మనమేనా లేకపోతే మన చుట్టాలైనా న్యూ జెర్సీలో వెళ్తే మన వాళ్ళే ఉన్నారు. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అండి, వెళ్తే అమెరికాలో అండి చూడండి రోడ్డు మన ఊర్లో అంటామా? అమెరికాలో ఎయిర్పోర్ట్ చూడండి బాబోయ్ మెరుస్తుపోతుందండి చెప్తామా? అక్కడ 24 గంటలండి, ఒక్క నిమిషం కట్టు ఉండకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుందండి. మన ఊర్లో చూడండి బాబు, నేను నర్సాపురంలో ఉండగా నేను చెప్తున్నాను, మీలాగనే నేను చెప్తా, 16 గంటలు ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా మా ఊర్లో ఉండేవాళ్ళం అండి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం టౌన్ వచ్చి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాం. కానీ అప్పుడు న్యూ జెర్సీలో మనం ఉన్న చుట్టాలు ఫోన్ చేసి, బాబు ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ కరెక్ట్ ఏం ఉంటుందండి మాకు అన్నప్పటికీ మనకి ఎలా ఉందండి? మన దేశంలో అట్లాంటి పరిస్థితి రావాలా?
ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్కి డబ్బు పెట్టేది ఎవరండి? ఆ రోడ్డు నిర్మించే వాళ్ళు ఎవరండి? ఎవరు ఖర్చు పెడుతున్నారండి? దాని తర్వాత ఇవాళ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్టు, విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్టు, లేదు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్టు వెళ్ళి చూడండి, దీనికి ఖర్చు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అట్లాగే ఎయిమ్స్ లాగా హాస్పిటల్ మా అందరికీ కావాలి. ఒక ఢిల్లీకే కన్నా మా విజయవాడలో కావాలి. ఎయిమ్స్ వస్తుందా? ఒక్క ఎయిమ్స్కి మినిమం మొదటి సంవత్సరం మినిమం 900 crores ఒక్క సంవత్సరం అంతే. వచ్చే సంవత్సరం అది 1000 కోట్లు అవచ్చు, లేకపోతే 1200 crore అవచ్చు. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి బాబు? మంచినీళ్ళు సరఫరా, జల్ జీవన్ మిషన్, ఒక్కొక్క ఇంటికి పైపు తెప్పిస్తున్నాం. మన ఊళ్ళో గోదావరి కృష్ణ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో బిందులు వేసుకొని తాగుడు నీళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళారండి. నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను. మత్స్యపురిని ఒక గ్రామం పశ్చిమ గోదావరి, మీరు ఎవరైనా వెళ్ళి చూడండి. మాటకి నేను చెప్పట్లా, 16 సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళు, నేను చేసింది 2016లో 15లో చేసింది. ఆ ఊర్లో వెళ్తే ఫార్మసీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఊర్లో, మిగతా కోట్లు తక్కువ ఉంటాయి. ఇదేంటండి ఊరు ఇట్లా ఇన్ని మెడికల్ షాప్సా ఏంటి అంటే, తాగుడు నీళ్ళు సరిగా లేకపోవడం వల్ల ప్రతి ఒక్క జబ్బు, మీరు జబ్బు పేరు చెప్పండి, మత్స్యపురిలో ఒక్క పేషెంట్ అని దొరుకుతారు. వాళ్ళు మొత్తుకున్నారు, మాకు ఎన్నాళ్ళ నుంచి చెప్తున్నాం అంటే మంచినీళ్ళు లేదు మాకు, ఎందుకంటే పైపు వచ్చినా సోర్స్ లేదు, వాటర్ సోర్స్ లేదు. ఏ ఊర్లో అండి? మత్స్యపురిలో. అది కూడా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా. గోదావరి ఇప్పుడు పుష్కరాలు వస్తున్నాయి, ఆ గోదావరిని మనం తల్లి గోదావరి అంటున్నాం. ఇంట్లో నీళ్ళు లేదు అక్కడ. ఎలా వెళ్ళింది మత్స్యపురికి నీళ్ళు? ఎవరు కష్టపడతారు? ఇట్లా మీరు చెప్పేది ఒక ఎమోషన్ తోటి మీరు చెప్తున్నప్పుడు కరెక్ట్, మీరు మాత్రం కాదు మన అందరం ఆ మాట చెప్పవచ్చు. కానీ 70 years నుంచి, 70 సంవత్సరాల నుంచి ఈ దేశంలో కొంచెంగా చేస్తూ ఈ పరిస్థితికి మనం తీసుకొచ్చి ఉంటే, ఈ తరాల్లో ఉన్న యువకులకి, ఈ తరాల్లో మీలాగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇదేంటి బాబు ఇన్ని ఐటమ్ మీద నేను ఖర్చు పెట్టుకుని నా ట్యాక్స్ పెయిడ్ మనీ తోటి కొనుక్కున్నప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, ఇవన్నిటికీ ఒకేసారి మన ఆస్పిరేషన్స్ అలా ఉంది కదండి. మంచి ఎయిర్పోర్ట్ కావాలి, మంచి కాలేజ్ కావాలి, మంచి హాస్పిటల్ కావాలి, మా పిల్లలకి మంచి స్కూల్ కావాలి. ఖర్చు పెట్టడం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? అందువల్ల ప్లీజ్ కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలండి మన అందరూ. నేను మీ అలా కాదండి, కంటిన్యూ అవుతుంది కదా, పూర్తి కాలేదని అంటే దాంట్లో మధ్యలో చాలా టెక్నికల్ ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఒకటి టైం ఎక్కువ తీసుకునే కొద్దీ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది, దట్ ఈస్ నో డౌట్. బట్ ప్రతిసారి కూడా మనం ఒక లెవెల్కి ఒప్పుకుని, లేదు ఇంకా ఎక్కువ లెవెల్, ఇవన్నీ ప్లాన్ చేస్తూ పోతున్నప్పుడు ఒరిజినల్గా మనం ఒప్పుకున్నది ఏంటి, దాని తర్వాత ఎంత లెవెల్కి మనం తీసుకెళ్తున్నాం, దానివల్ల అక్కడ ఆ డ్యామ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో అంత నీళ్లు ఆగగలుగుతుందా, లేదు బేసిక్గా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇవ్వకూడదు అనే రకంగా ఆపడం కాదు, కానీ ఇచ్చినాక రాబోయే ప్రాబ్లమ్స్ని యాంటిసిపేట్ చేసుకుని వాళ్ళు 4 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. వాళ్ళు దానికి కావాల్సిన టెక్నికల్ ఆన్సర్స్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా రావాల్సింది. నేను ఒక్క విషయం మీ అందరికీ చెప్తున్నాం, ఆంధ్రప్రదేశ్కి పోలవరం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి పని ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో, నేను ఇది చెప్తే మిగతా స్టేట్స్లో చాలామందికి మనసులో బాధ కూడా ఉండవచ్చు, కానీ విభాజనం టైంలో ఇది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చినటువంటి ఒక వాగ్దానం, అది పూర్తి చేయాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక డ్యూటీ. సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్గా అనౌన్స్ చేసి అది సెంట్రల్ ప్రాజెక్టుగా డీల్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంటే పూర్తి ఖర్చు తీసుకుంటుంది. సో ఆ ఖర్చుకి డబ్బు ఇచ్చినప్పటికీ ఎక్స్పెండిచర్ సెక్రటరీ అది సరిగా ఉందా లేదా, పని ఇప్పటి వరకే చేయాల్సింది చేస్తారా లేదా, చేసినటువంటి యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికేషన్ మనకు వస్తుందా లేదా,
ఇవన్నీ చూడకుండా వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. పైగా అక్కడ వాళ్ళు ఒక టెక్నికల్ ప్రశ్న లేవెత్తితే దానికి టెక్నికల్ టీం ఆంధ్ర నుంచి జవాబు చెప్పాల్సింది ఉంటుంది. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టేట్ ప్రభుత్వాన్ని కష్టపడుతున్నదే కాదు. సరిగా చేయకపోతే సిఏజీ వాళ్ళ మీద పడిపోతారు, ఏంటి నువ్వు ఎలా ఇచ్చావు అని. సో స్టడీగా ప్రోగ్రెస్ అవుతుందండి, చక్కగా కంప్లీట్ అవుతుంది, టైంకి కంప్లీట్. Final question, please, because Honorable FM has to leave. One final question, please. One question from solar. Hello? Madam. One question from solar, madam. Madam, solar systems. Solar systems. Madam. No, madam. No, this is for media, please. Please, Okay, please. okay. No, you have already had. Up, please. మీరు ఒక్కరే అడుగుతున్నారండి, మిగతా వాళ్ళు మీ గురించి భయపడుతున్నారు. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, మీకు జవాబు ఎన్ని కావాలంటే చెప్తా. మగ వెనక మీ కాకుండా ప్రశ్నే అడగకుండా కూర్చున్న వాళ్ళు భయపడుతున్నారు మిమ్మల్ని చూసి, అన్నీ ఈయనే అడిగేస్తున్నారండి. Ma'am will get late, please. Just one final short question. Madam,